تاکہ حسد ختم ہو جائے، تاکہ نفرت ختم ہو جائے، تاکہ کینہ ختم ہو جائے، بغض ختم ہو جائے، اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرقہ پر بھیجا تاکہ پوری انسانیت کے دنیا کے اندر محبت کا ماحول پیدا ہو جائے۔ لیکن آج مسلمانوں کے دلوں میں حسد، مسلمانوں کے دلوں میں کینہ پل رہا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ دوسرے کو دیکھ کر کے جلتے ہیں، آپ دوسرے کو دیکھ کر کے حسد کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، اسی حالت میں آپ کی موت ہو جاتی ہے، آپ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ آپ کے سینے سے خرچ کر کے اس حسد کو نکال نہ دیا جائے، کینے کو نکال نہ دیا جائے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ میں کسی سے جلنے والا نہیں، میں کسی سے حسد کرنے والا نہیں، اللہ میرا کردار تو یہ ہے، رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے، رات کے 2 بجے، رات کے 3 بجے اگر سماج کا کوئی ویکتی، سماج کا کوئی شخص مجھے پکارتا ہے، اے بار الہ میری جسم کے اندر ایسی طاقت ہے، اے بار الہ میرے جسم کے اندر ایسی قوت ہے، میں سماج کی خدمت کر سکوں، میں قوم کی خدمت کر سکوں، قسم پروردگار عالم کی، جس طریقے سے سماج کا کوئی ویکتی ترقی کر رہا ہوتا ہے، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی ترقی سے نواز دے گا۔ انشاءاللہ ہم کینے کو ختم کریں گے، ہاتھ اٹھا کے بتلائیے انشاءاللہ، حسد کو ختم کریں گے انشاءاللہ، بغض کو ختم کریں گے۔ جوان ساتھیوں، بزرگوں، محمد رسول اللہ کو آنے کی یہاں ضرورت کیوں پڑی؟ کیوں آئے محمد رسول اللہ؟ پنڈت جی کہتے ہیں نراشن سواجن واجن چھیدویر پروسن سننے ومہرتن ندرگا وستوا۔ محمد رسول اللہ کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ جو کینہ بغض، جو لڑائیاں چل رہی تھی وہ ختم ہو جائے۔ محمد رسول اللہ اس لیے آئے جو بیٹیوں کے ساتھ اتیاچار کیا جا رہا تھا وہ ختم ہو جائے۔ محمد رسول اللہ اس لیے آئے جو ماؤں کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا وہ ختم ہو جائے۔ محمد رسول اللہ اس لیے آنے کا اور کوئی ریزن نہیں تھا، لیکن ایک غازی آباد کا رہنے والا جن کا نام نرسمہارن سرسوتی ہے، وہ محمد رسول اللہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے بیٹیوں کے ساتھ عزت سے پیش نہیں آئے، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے یہ الفاظ استعمال کی۔ انہوں نے ماؤں کے ساتھ ظلم کیا، انہوں نے بیٹیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو 24 نومبر کو پٹنہ کے اندر ایک پروگرام ہونے والا ہے، 24 نومبر کو سبھی لوگوں کو پٹنہ چلنا ہے، وہاں یہی بتلایا جائے گا کہ جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے خاندان پر آ جائے ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، اگر ہمارے ماں باپ پر آ جائے ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی باری آئے تو ہم اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ محمد رسول اللہ سے ہم سچی اور پکی محبت کریں گے۔ کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتلائیے۔ وہ نرسمہارن سرسوتی یہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے بیٹیوں کے ساتھ اتیاچار کیا، بیٹیوں کے ساتھ غلط رویہ کیا، اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھاؤ۔ محمد رسول اللہ کی سیرت پنڈت جی بیان کرتے ہیں۔ پنڈت جی یہ کہتے ہیں اندرم مترم رورم گردوانم اگیان ہرت کرت محمد نکاشمی دائم تدوری انت آتما شانتی پر بھوت بپا ستے۔ میں نہیں کہتا، کوئی مولوی نہیں کہتا، کوئی ملا نہیں کہتا، بلکہ یہ پنڈت جی یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم کامیاب انسان بننا چاہتے ہو، اگر تم اچھے انسان بننا چاہتے ہو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کے گیان کو اپنے آتما کے اندر تم سمان دو۔ ہم نے کہا پنڈت جی ہاں، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیان کو اپنے آتما کے اندر سمان دیا، اب کیا کرنا پڑے گا؟ پنڈت جی یہ کہتے ہیں اندرم مترم روربم، یہ جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو قاری نیاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے صدر محترم جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے تم محبت کرنے والا بن جاؤ۔ ہم نے کہا پنڈت جی ہاں، ہم نے اس پڑھے لکھے لوگوں سے محبت کر لی جنہوں نے قرآن کو پڑھا، جنہوں نے حدیث کو پڑھا، جنہوں نے گرنتھوں کو پڑھا، جنہوں نے شاستر کو پڑھا، ہم نے ان سے محبت کر لی، اب کیا کرنا پڑے گا؟ پنڈت جی کہتے ہیں اگر تم ان علماء
से मोहब्बत करने वाले बन गए, इन उलमा के इर्द गिर्द बैठने वाले बन गए, रूरवम गुरुद्वारम, तब तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। हमने कहा पंडित जी हाँ, हमें मस्जिद का रास्ता मिल गया, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी कहते हैं जब तुम मस्जिद में जाओगे, 2 रकात नमाज पढ़ोगे, अल्लाह की इबादत करोगे, अल्लाह की पूज्य प्रार्थना करोगे, अंत आत्मा शांति, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हमने कहा पंडित जी हमारी आत्मा को शांति मिल गई। तो जवान साथियों, बुजुर्गों, ये पैगाम है, मैसेज है, ये कुरान भी पैगाम देता है। अगर आप चौक पे, चौराहे पे, खेत में, खलियान में कहीं भी परेशान हाल हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मस्जिद में जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह हमारी आत्मा को, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को अगर सुकून मिलता है तो अल्लाह की इबादत से मिलता है, अल्लाह की याद से मिलता है, अल्लाह के जिक्र से मिलता है। इंशाअल्लाह हम लोग आज इस जलसे से पैगाम लेकर के जाएं, ये जो मस्जिद की तामीर में हम लोगों ने पैसा लगाया है, जिस तरीके से पैसा लगाया है, उसी तरीके से हम लोग इस मस्जिद को आबाद करेंगे। हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। पंडित जी ये कहते हैं कि इंद्रम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम, जब तुम मस्जिद में जाओगे अंत आत्मा शांति पर भोते अपाशते, तब जब तुम मस्जिद में जाओगे। हमने कहा पंडित जी मस्जिद में गए, हमारे दिलों को सुकून मिल गया, अब क्या करना पड़ेगा? पंडित जी ये कहते हैं पर भोते मपासते, तब तो तू जन्नत का अधिकार बन गया, तब तो तू जन्नत में जाने वाला बन गया। ये कौन कह रहा है? नरसिम्हानंद सरस्वती, तुम पढ़ो तो सही मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में। ये पंडित जी कहते हैं। पंडित जी कहते हैं नराशन सुवाजिन निवाजिन छेदिविर रूसन सुन्ने विमहरतन दुर्गा वस्तवा। मोहम्मद रसूलुल्लाह तो इसीलिए आए ताकि बेटियों को इज्जत का मकाम मिले, माँ को इज्जत का मकाम मिले। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों, आपके लिए यह पैगाम है, मैसेज है। कलकत्ता की रहने वाली जमीला से सुना कि नौजवानों को एक पैगाम देकर के इस दुनिया से अलविदा कहती है। वो इस दुनिया से जाती है, वो ये पैगाम देती है कि जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेटियों को इज्जत का मकाम दिया, माँ को इज्जत का मकाम दिया, उस बेटियों को हम अपने पांव से कुचल रहे हैं, उस माँ की बेइज्जती कर रहे हैं जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसलिए माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो। जवान साथियों, बुजुर्गों, वो कलकत्ता की रहने वाली एक खातून है, एक लड़की है जिसका नाम जमीला है। वो दुनिया वाले को मैसेज देती है, एक पैगाम देती है कि जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेटियों को इज्जत का मकाम दिया, माँ को इज्जत का मकाम दिया, आज के मुसलमान उस बेटियों को, माँ को अपने पांव से कुचल रहे हैं। वो ये लिखती है, खत में लिखती है, अब्बू जान मैं दुनिया को अलविदा कह रही हूँ, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन दुनिया वाले को एक मैसेज देकर के जा रही हूँ, एक पैगाम देकर के जा रही हूँ। उसने खत में ये लिखा, अब्बू जान आपने जिस दरिंदा सिफत इंसान के हवाले में, जिस दरिंदा सिफत इंसान के हवाले मुझे किया, जिसके साथ मेरा आपने निकाह कर दिया, वो दरिंदा सिफत इंसान था। उसने हैदराबाद के होटल में मुझे 20,000 में उन दरिंदा सिफत इंसानों के हवाले कर दिया, जिन दरिंदा सिफत इंसान ने मेरी जिस्म की धज्जियां उड़ा दी, जिन्होंने मेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन अब्बू जान आप याद रखना, आप एक बात को जरूर याद रखना, घर में मेरी एक बहन है जिसका नाम फातिमा है। अब्बू जान आप उसकी फ्री में शादी मत करना। अब्बू जान उस फातिमा के लिए इतने पैसे इकट्ठे करना, इतने रकम इकट्ठे करना। अब्बू जान अगर दुनिया का कोई कुत्ता अगर आपसे दहेज मांगे, उस कुत्ते के सामने इतनी हड्डी डालना, इतनी हड्डी डालना ताकि उसकी जबान बंद हो जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह पैगाम दिया, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी है, वो तुम्हारे लिए रहमत भी बरकत भी है, और अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वो जमीला कहती है कि मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, इस दुनिया को अलविदा कह रही हूँ, लेकिन अब्बू जान ये पैगाम दुनिया वालों को सुना देना, ये मैसेज दुनिया वाले को दे देना कि अगर कोई कुत्ता जहेज मांगे, उस कुत्ते के सामने इतनी हड्डी डालना उसकी जबान बंद हो जाए। कहा कि जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह ने
بیٹیوں کو عزت کا مقام دیا، ماں کو عزت کا مقام دیا، آج کے مسلمان اس بیٹیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اتیاچار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہمارے گھر میں ہماری بیٹی ہے تو بیٹی کا سمان کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کے بتلائیے انشاءاللہ۔ اللہ کے